चलो अब हम प्रार्थना करते हैं, गॉड से बातें करते हैं। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। स्वागत है आपका चर्च में। ये समय है प्रार्थना का। हम प्रार्थना करने वाले हैं। प्रार्थना कीजिए कि हीलिंग स्ट्रीम लाइफ हीलिंग सर्विस के सारे फिजिकल सेंटर हमारे सारे चर्च में सक्रिय हो रहे हैं। घोषणा कीजिए कि वो हर व्यक्ति जो इन सेंटर में जुड़ रहे हैं वे सभी पवित्र आत्मा से भरे हुए होंगे और मसीह के सुसमाचार के सक्रिय गवाह होंगे। प्रार्थना कीजिए कि वे सुसमाचार दूसरों तक लेकर जाएंगे। मसीह के प्रेम और उद्धार जो सब जगह पहुंचाते हुए। अपने हाथों को उठाकर अपने आंखों को बंद करके प्रार्थना कीजिए। लीजे वो शहादर है दे रहे दे रहे दे रहे दे रहे दे रहे लीजे वो शहादर है दे रहे दे रहे लीजे वो शहादर है दे रहे दे रहे दे रहे दे लीजे वो शहादर है दे रहे दे रहे दे लीजे वो शहादर है दे रहे दे रहे दे रहे लीजे वो शहादर है दे लीजे वो शहादर है दे रहे 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 लीजे वो शहादर है दे रहे दे लीजे वो शहादर है दे रहे लीजे वो शहादर है दे रहे दे लीजे वो शहादर है दे रहे 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 लीजे वो शजा लीजे वो शजादर है दे लीजे वो शजादर है दे लीजे वो शजा लीजे वो शजादर है दे रहे 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 लीजे वो शजादर है लीजे वो शजादर है दे रहे 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 लीजे वो शजादर लीजे वो शजादर है दे रहे। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। ये समय है परमेश्वर की स्तुति आराधना करने का। तो क्या शुरू करें? चलता मैं विश्वास से ना कि देह से, चलता मैं विश्वास से ना कि देह से। मैं भरा विश्वास से, सब कुछ है संभव। मैं जीता विजय में, सब कुछ मेरा है। चलता मैं विश्वास से ना कि देह से, चलता मैं विश्वास से ना कि देह से। विश्वास है निश्चय,
बाकी हुई चीजों का विश्वास है जानना कि कुछ है सच, भले हमें वो न दिखे। चलता मैं विश्वास से ना कि देह से, चलता मैं विश्वास से ना कि देह से। अब ये समय है बच्चों की रैप्सोडी का और हम बहुत अच्छी अच्छी बातें सीखने वाले हैं। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। ये समय वास्तविकता संग्रह का रविवार 12 तारीख। आज का शीर्षक है अपने विश्वास को बढ़ाओ। रोमियो 12:3। क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है तुम में से हर एक से कहता हूँ कि जैसा समझना चाहिए उसे बढ़कर कोई भी अपने आप को न समझे, पर जैसा परमेश्वर ने हर एक को विश्वास परिणाम के अनुसार बांट दिया है वैसा ही सुबुद्धि के साथ अपने को समझे। आगे पास बता रहे, क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर की संतान के रूप में आपके पास विश्वास है? हाँ, आपके पास है। इसलिए आपको विश्वास के लिए उपसाव करने, प्रार्थना करने या परमेश्वर से भीख मांगने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसने पहले ही आपको विश्वास की मात्रा दी है। रोमियो 12:3। अब इसकी वृद्धि करना और बढ़ाना आपका काम है। आप अपने विश्वास को कैसे बढ़ाते हैं? यह परमेश्वर के वचन को सुनने और इस पर काम करने के द्वारा है। उदाहरण के लिए, यदि आपने दिव्य स्वास्थ्य पर परमेश्वर का वचन लेकिन आप बुखार जैसा महसूस कर रहे थे, तो आप अपने शरीर पर की घोषणा करने के द्वारा वचन पर काम करेंगे। जैसे ही आप परमेश्वर के वचन को सुनते हैं या तो अपनी बाइबल छोटे बच्चों के लिए वास्तविकता संग्रह का अध्ययन करते समय या सहभागिता सभाओं के दौरान, तब उस पर काम करो जो कि आपने सीखा है। अपने विश्वास को बढ़ाने का यही तरीका है। परमेश्वर की स्तुति हो। वचन अध्ययन 2 कोरिन्थियन 5:20। इसे बोलो, ये समय घोषणाओं का अपने हाथों को उठाकर अपने आंखों को बंद करके मेरे पीछे बोल सकते हैं। मेरा विश्वास बढ़ रहा है जैसे ही मैं आज और हमेशा वचन को सुनता हूँ और उस पर काम करता हूँ। हालेलुया। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। बाय बाय। वाव, हमने बहुत कुछ सीखा और अब ये टाइम है घोषणा का। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सबका स्वागत है। ये समय है घोषणाओं का। आप अपने हाथों को उठा सकते हैं, अपने आंखों को बंद कर सकते हैं और मेरे पीछे घोषणाओं को बोल सकते हैं। सारी दैवता मुझ में निवास करती है। मैं दैवीय जीवन का वाहक हूँ और मैं मसीह यीशु में पूर्ण हूँ। मैं परमेश्वर प्रकार का सहयोगी हूँ, परमेश्वर सभा का भागीदार हूँ। मैं परमेश्वर से परिपूर्ण हूँ। मुझे दैवीय बनाने के लिए मेरे अंदर किसी और चीज का होना जरूरी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बाय बाय। गॉड ब्लेस यू।
પ્રભુની સ્તુતિ થાઓ. હાલેલુયા. કેમ છો તમે બધા? કહો હું આશીર્વાદિત છું. અને જ્યાં પણ તમે છો, તમારા મિત્રો, ભાઈ બહેન જે પણ તમારી આજુબાજુમાં છે, હાઈ ફાઈ આપીને આનંદથી તેઓનું સ્વાગત કરી શકો છો. કહો તમારું સ્વાગત છે. હાલેલુયા. મને વિશ્વાસ છે કે તમે બધા ઉત્સાહિત છો. હા, આ સમય છે વચનનો. હાલેલુયા, વચનનો. હાલેલુયા. અને આજનો આપણો વિષય છે નવું જીવન શરૂ થાય છે પુનરુત્થાનથી. હાલેલુયા. પ્રભુની સ્તુતિ થાઓ. હાલેલુયા. એક નવી ઉત્પત્તિ, પૂરી રીતે એક નવું પ્રાણી છે અને શૈતાન અને પાપનો એના ઉપર કોઈ અધિકાર નથી છે. બીજું કુરિન્થીઓ એનું 5મું અધ્યાય 17મી કલમ કહે છે, માટે જો કોઈ માણસ ખ્રિસ્તમાં છે તો તે નવી ઉત્પત્તિ છે. જે જૂનું હતું તે સર્વ જતું રહ્યું છે, જુઓ તે નવું થયું છે. હાલેલુયા. છે ને આ કેટલી અદ્ભુત વાત? જે કોઈ પણ ખ્રિસ્તમાં છે તો તે એક નવી ઉત્પત્તિ છે. એક નવી ઉત્પત્તિ જે ક્યારે હતી જ નહીં. પૂરી રીતે નવું પ્રાણી. જે દિવસે તમે કહ્યું ઈસુ મારો પ્રભુ છે, એ દિવસથી તમારાથી જોડેલી, તમારા જીવનથી જોડેલી દરેક વસ્તુ શું થઈ ગઈ છે? નવી. તમે પૂરી રીતે શું બની ગયા છો? નવા. એક નવું પ્રાણી જે ક્યારે પહેલા હતું જ નહીં. તમારી પાસે એક નવું જીવન છે જેના ઉપર શૈતાન અને પાપનો કોઈ અધિકાર નથી છે. તમે એ નથી છો જેને શૈતાન અને પાપ છોડાવવામાં આવ્યા છે, કેમ કે વાસ્તવમાં તમે ક્યારે હતા જ નહીં. તમારું કોઈ ભૂતકાળ છે જ નહીં. તમે પૂરી રીતે શું છો? નવા છો. હાલેલુયા. અને આ નવા જીવનમાં છે ને, જે તમે નવો જન્મ પામ્યા, આ નવા જીવનને પામ્યા, હમણાં શૈતાન અને પાપનો તમારા જીવન ઉપર કોઈ અધિકાર નથી છે. નવી ઉત્પત્તિ પ્રભુ ઈસુના મરવાથી નહીં આવી છે, પણ નવી ઉત્પત્તિ ક્યાંથી આવી છે? પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના પુનરુત્થાન એટલે કે જીવિત થવાના દ્વારા આવી છે. વચન આપણને કહે છે કે જ્યારે ઈસુ ખ્રિસ્ત ક્રૂસ પર મરણ પામ્યા, આપણે તેઓની સાથે મર્યા. જ્યારે ઈસુ ખ્રિસ્તને ગાળવામાં આવ્યા, આપણને તેઓની સાથે ગાળવામાં આવ્યા. જ્યારે આપણે તેઓની સાથે આ નવા જીવનમાં જીવિત થયા. હાલેલુયા. આપણું આ નવું જીવન શરૂ થયું ઈસુ ખ્રિસ્તના પુનરુત્થાન દ્વારા. એ જૂના જીવનને દૂર કરવામાં આવ્યું અને આપણને એક નવું જીવન આપવામાં આવ્યું. હાલેલુયા. દૈવીય જીવન, ઈશ્વરનું જીવન. હાલેલુયા. યાદ રાખો કે આ નવી ઉત્પત્તિનું અને એ જૂનું, તમે બંનેનું કોઈ લેવું દેવું નથી છે. તમે એક નવી ઉત્પત્તિ છો. તમારું કોઈ ભૂતકાળ નથી છે. તમે પહેલા ક્યારે હતા જ નહીં. જે દિવસે તમે કહ્યું ઈસુ મારો પ્રભુ છે, તમારો નવો જન્મ થયો અને તમે પૂરી રીતે એક નવું પ્રાણી બની ગયા. હાલેલુયા. જેનું કોઈ ભૂતકાળ નથી છે. એટલા માટે ક્યારે પણ તમારા ભૂતકાળને જોઈને ના વિચારો, ઓ હું એવો છું, હું તેવો છું, મેં એવું કર્યું હતું, મેં તેવું કર્યું હતું, ઓ હું સારો નથી છું. નહીં. તમારું ભૂતકાળ પ્રભુ ઈસુની સાથે ક્રૂસ પર મરી ગયું. હાલેલુયા. હમણાં જે જીવન તમે પામ્યા છો, આ પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના પુનરુત્થાન દ્વારા એક નવું જીવન પામ્યા છો, છે ને? બીજું કુરિન્થીઓ અધ્યાય 5 વચન 17 શું કહે છે? જે જૂનું હતું તે સર્વ જતું રહ્યું છે, જુઓ તે નવું થયું છે. હાલેલુયા. તો ખ્રિસ્તતા શરૂ ક્યારે થાય છે? ઈસુ ખ્રિસ્તના પુનરુત્થાન દ્વારા, મરવા દ્વારા નહીં. હાલેલુયા. એનો અર્થ એ નથી છે કે ઈસુ ખ્રિસ્તનું મરવું મહત્વનું નથી છે. યાદ રાખો, જો ઈસુ ખ્રિસ્ત ક્રૂસ પર મર્યા ના હોત તો તેઓ જીવિત કેવી રીતે થયા હોત? તો જેટલું જરૂરી પુનરુત્થાન અને જીવિત થવું હતું, એટલું જ જરૂરી
પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તનું ક્રૂસ પર મરવું પણ હતું. જો તેઓ ક્રૂસ પર મર્યા ના હોત તો તેઓ કેવી રીતે આ નવા જીવનમાં જીવિત થયા હોત. હાલેલુયા. પ્રભુની સ્તુતિ થાઓ. જેટલું તેઓનું પુનરુત્થાન જરૂરી છે એટલું જ તેઓનું મરવું પણ જરૂરી હતું. હાલેલુયા. તમે વિશ્વાસ કરો છો કે હા, ઈસુ ખ્રિસ્ત ક્રૂસ પર મર્યા, ગાળવામાં આવ્યા અને ત્રીજા દિવસે જીવિત થયા. હાલેલુયા. તમારે પુનરુત્થાન પર વિશ્વાસ કરવો પડશે. હાલેલુયા. કેમ કે અહીંયાથી જ તમારું નવું જીવન શરૂ થાય છે. આજે ઈશ્વર માટે શું જરૂરી છે કે તમારો નવો જન્મ થયો છે. તમે એક નવી ઉત્પત્તિ છો. હાલેલુયા. તમે ઈશ્વરની શ્રેણીમાં છો. તમે ઈશ્વરના જેવા જ છો. હાલેલુયા. તેઓનો દૈવીય સ્વભાવ, તેઓનું દૈવીય જીવન તમારા અંદર છે. તમે તેની સત્યનિષ્ઠા બની ગયા છો. આપણે ખ્રિસ્તની સાથે શું છીએ? જીવિત છીએ, એક છીએ. અને એ બધું કેમ સંભવ થયું? ઈસુ ખ્રિસ્તના પુનરુત્થાન દ્વારા, જીવિત થવા દ્વારા. હાલેલુયા. પ્રભુની સ્તુતિ થાઓ. યાદ રાખો તો આ નવું જીવન શરૂ ક્યારે થાય છે? ઈસુ ખ્રિસ્તના પુનરુત્થાન એટલે કે જીવિત થવા દ્વારા. પ્રભુની સ્તુતિ થાઓ. પણ એનો અર્થ એ નથી કે ઈસુ ખ્રિસ્તનું મરવું જરૂરી ન, ક્રૂસ પર મરવું એટલું જ જરૂરી હતું જેટલું જવું હતું. હાલેલુયા. કેમ કે તેઓ ક્રૂસ પર મર્યા ના હોત તો તેઓ કેવી રીતે જીવિત થયા હોત. હાલેલુયા. તો તમારે સચેત થવાનું છે કે તમારું નવું જીવન છે ને ક્યારે શરૂ થયું? ઈસુ ખ્રિસ્તના જીવિત થવા દ્વારા. જીવિત થવાના સાથે તમે પણ જીવિત થયા. હાલેલુયા. જ્યારે ઈસુ ખ્રિસ્ત જીવિત થયા, તમે પણ જીવિત થયા. એ નવા જીવનની સાથે તમારો નવો જન્મ થયો. હાલેલુયા. પ્રભુની સ્તુતિ થાઓ. જે દિવસે તમે કહ્યું ઈસુ મારો પ્રભુ છે, પ્રભુની સ્તુતિ થાઓ. તમે એક નવી ઉત્પત્તિ બની ગયા. હમણાં પાપ અને શૈતાનનું તમારા જીવન ઉપર કોઈ અધિકાર નથી છે. તમે ઈશ્વરની સત્યનિષ્ઠા છો. ઈશ્વરનું જીવન અને સ્વભાવ તમારા અંદર છે. પ્રભુની સ્તુતિ થાઓ. હાલેલુયા. જ્યારે ઈશ્વર તમને જુએ છે તો તમને તેઓની સત્યનિષ્ઠાની રૂપ જેમ જ જુએ છે. હાલેલુયા. પ્રભુની સ્તુતિ થાઓ. છે ને આ કેટલી અદ્ભુત વાત. જાઓ બધાને કહો કે તેઓ પણ આ નવા જીવનને ગ્રહણ કરી શકે છે. ઈસુ ખ્રિસ્તને તેઓના પ્રભુના રૂપમાં ગ્રહણ કરવા દ્વારા તેઓની સાથે તેઓના તારણની પ્રાર્થના કરાવો. તેઓને પણ આ નવા જીવનનો આનંદ લાભ લેવા દો જે પ્રભુ ઈસુ આપણા માટે લાવ્યા છે. પ્રભુની સ્તુતિ થાઓ. કહો એ બધું જે પ્રભુએ કર્યું છે ને. હમણાં તમે જ્યારે એક નવી ઉત્પત્તિ બની જાઓ છો. તમારું કોઈ ભૂતકાળ નથી છે. ઈશ્વર તમારા જૂના જીવનને નથી જોતા. કેમ કે તમે પૂરી રીતે નવા બની ગયા છો. હાલેલુયા. તે નવા બની ગયા છો. હાલેલુયા. પ્રભુની સ્તુતિ થાઓ. હાલેલુયા. છે ને તો જેમ હું હંમેશા કહું છું, જે પણ કહ્યું છે તમારા મિત્રો સાથે, પરિવાર સાથે જરૂર શેર કરો. આ કાર્યક્રમના લિંકને તમારા મિત્રો સાથે જરૂર શેર કરો. આ કાર્યક્રમને તમારા મિત્રો સાથે પાછા જરૂર જોજો અને બધાને ખબર થવા દો કે ઈશ્વર કેટલા મહાન છે અને તેઓ આપણને કેટલા પ્રેમ કરે છે. હાલેલુયા. પ્રભુની સ્તુતિ થાઓ. તો આવતા રવિવારે આપણે પાછા મળીશું. ત્યાં સુધી બાય બાય. ઈશ્વર તમને બધાને આશીર્વાદ આપો. પ્રભુની સ્તુતિ થાઓ. હાલેલુયા. જો તમે અમારું આ કાર્યક્રમ પહેલી વાર જોઈ રહ્યા છો અને તમને હજુ સુધી પ્રભુ ઈસુને પોતાનો પ્રભુ, પોતાના મિત્રની જેમ ગ્રહણ નથી કર્યા છે, તો આ સમય છે જ્યાં તમે મારી સાથે આ પ્રાર્થના કરી શકો છો અને પ્રભુ ઈસુને પોતાનો મિત્ર બનાવી શકો છો. તો જ્યાં પણ તમે છો તમારી જગા પર ઊભા રહી શકો છો. આપણા હાથોને સ્વર્ગ તરફ ઉઠાવીને, આંખોને બંધ કરીને યાદ રાખો, આપણા હૃદયથી વિશ્વાસ કરીને આ પ્રાર્થનાને બોલવું ખૂબ જ જરૂરી છે. ચાલો મારી સાથે આ પ્રાર્થનાને કહી શકો છો. પ્રિય પિતા, હું મારા પૂરા હૃદયથી ઈસુ ખ્રિસ્ત જીવિત ઈશ્વરના દીકરામાં
વિશ્વાસ કરું છું. હું વિશ્વાસ કરું છું કે ઈસુ ખ્રિસ્ત મારી આત્માને બચાવવા માટે ક્રૂસ પર મર્યા અને પિતાએ તેઓને ત્રીજા દિવસે મરણમાંથી જીવિત કર્યા. આજે તેઓ જીવિત છે. ધન્યવાદ ઈશ્વર. હું ઈસુ ખ્રિસ્તને બોલાવું છું મારા જીવનનો પ્રભુ અને સ્વામી થવા માટે. હું બચી ગઈ છું. મારું તારણ થઈ ગયું છે. હું વિશ્વાસ દ્વારા અનંત જીવનને ગ્રહણ કરું છું. આજથી હું ઈશ્વરની સંતાન છું. હાલેલુયા. પ્રભુની સ્તુતિ થાઓ. જો તમે મારી સાથે આ પ્રાર્થના કરી છે તો ઈશ્વરના આ મહાન પરિવારમાં તમારું સ્વાગત છે. અને જો તમે મારી સાથે આ પ્રાર્થના કરી છે તો આ સમય છે જ્યાં હું તમારા માટે પ્રાર્થના કરું. ઈશ્વર, હું તમને ધન્યવાદ આપું છું દરેક એ વ્યક્તિ માટે, બાળક માટે જેઓએ પોતાનું જીવન આજે તમને આપ્યું છે. પ્રભુ, અમે કહીએ છીએ અંધકાર અને શૈતાનનો તેઓના જીવન ઉપર કોઈ અધિકાર નથી છે. ઈસુ પ્રભુ છે, સ્વામી છે તેઓના જીવનનો. હું તેઓને આશીર્વાદ આપું છું તમારી આત્મા દ્વારા, વચન દ્વારા, અનુગ્રહ દ્વારા. દૈવીય સ્વાસ્થ્ય તેઓનું છે. તેઓ સુરક્ષિત છે. તેઓ આશીર્વાદિત છે. પ્રભુ, ધન્યવાદ આપીએ છીએ ઈશ્વર. આ પ્રાર્થનાને પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં માંગીએ છીએ. આમેન. હાલેલુયા. પ્રભુની સ્તુતિ થાઓ. એકવાર બધાઈ છે અને ઈશ્વરના આ મહાન પરિવારમાં તમારું સ્વાગત છે. પ્રભુની સ્તુતિ થાઓ. આ સમય છે આપણી ભેટ આપી શકીએ છીએ. જો તમે ઓનલાઈન જોઈ રહ્યા છો તો બેંક ડિટેલ સ્ક્રીન પર છે. તમે તમારા મમ્મી પપ્પા સાથે વાત કરીને બેંક ટ્રાન્સફર દ્વારા પણ તમે તમારી ભેટ આપી શકો છો. જો તમે સેન્ટરથી જોઈ રહ્યા છો તો તમે તમારી ભેટ સેન્ટરમાં આપી શકો છો. હાલેલુયા. ચાલો ભેટ માટે પ્રાર્થના કરીશું. ઈશ્વર, અમે તમને ધન્યવાદ આપીએ છીએ આ ભેટ લાવવાના અનુગ્રહ માટે. આ ભેટ તમારી આત્મા દ્વારા શુદ્ધ અને પવિત્ર તમને ગ્રહણ થવાને યોગ્ય છે. ધન્યવાદ ઈશ્વર. જેમ જ અમે આપ્યું છે, આપવાનું અને ગ્રહણ કરવાનું અનુગ્રહ અમારા જીવન ઉપર વધે છે. અમારા જીવનમાં ક્યારેય કોઈ કમી, કોઈ ઘટી ન રહે. લોકો માપીને, દબાવીને ઉમળતું અમારી ઘોડા આ ભેટો ઉપર અમે તમારા આશીર્વાદના આહ્વાનને કહીએ છીએ. આ ભેટ વધી રહી છે, મલ્ટીપ્લાય થઈ રહી છે રાજ્યની દરેક જરૂરતને તેજીથી પૂરી કરવા માટે. ધન્યવાદ આપીએ છીએ ઈશ્વર. આ બધી પ્રાર્થના પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં માંગીએ છીએ. આમેન. હાલેલુયા. પ્રભુની સ્તુતિ થાઓ. હાલેલુયા. મને વિશ્વાસ છે તમને ખૂબ જ મજા આવી અને તમે ઘણું બધું શીખ્યા. અને જે પણ શીખ્યા છો તમારા મિત્રો સાથે, તમારા પરિવારના લોકો સાથે છે ને, જે પણ તમારી સાથે રમતના મેદાનમાં મળે છે બધાને જરૂર બતાવો. અને આ કાર્યક્રમના લિંકને તેઓને પણ શેર કરો. આ કાર્યક્રમને તમે તેઓની સાથે પાછા પણ જોઈ શકો છો. ચાલો, આ સમય છે આપણે ઈશ્વરને ધન્યવાદ આપીશું ઈશ્વરના પ્રેમ માટે, તેઓના અનુગ્રહ માટે. અને જ્યાં પણ તમે છો તમે ઊભા રહી શકો છો. હાથોને સ્વર્ગની તરફ ઉઠાવીને પ્રભુને ધન્યવાદ આપીશું. હા ઈશ્વર, હું તમને ધન્યવાદ આપું છું તમારા વચન, તમારી આત્મા, તમારા પ્રેમ, તમારી દયા, તમારી કૃપા, તમારા અનુગ્રહ માટે. ધન્યવાદ પ્રભુ. હું પ્રાર્થના કરું છું દરેક વ્યક્તિ માટે, બાળકો માટે જે આ કાર્યક્રમને જોઈ રહ્યા છે. પ્રભુ ધન્યવાદ. વચનની ઊંડી સમજ દરેકના અંદર આવી રહી છે. તેઓ આશીર્વાદિત છે પ્રભુ, અને એક આશીર્વાદ છે તેઓ પોતાના જીવન દ્વારા તમારા જ્ઞાનની સુગંધને બધી જગ્યાએ લઈને જઈ રહ્યા છે. દૈવીય સ્વાસ્થ્ય તેઓનું. હર પ્રકારની બુરાઈથી, ભૂંડા લોકોથી તેઓ હંમેશા સુરક્ષિત છે.
પ્રભુ ધન્યવાદ ઈશ્વર. તેઓના જીવનમાં, પરિવારમાં અમે આનંદ, શાંતિ અને ભરપૂરીને બોલીએ છીએ. ધન્યવાદ પ્રભુ. બધી પ્રાર્થના પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં માંગીએ છીએ. આમેન. મારી સાથે બોલી શકો છો. પરમપિતાનો પ્રેમ, ઈસુ ખ્રિસ્તનું અનુગ્રહ અને પવિત્ર આત્માની સહભાગિતા અમારી સાથે હંમેશા માટે બનીને રહેશે. ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં આમેન. નિશ્ચય ભલાઈ અને કરુણા હંમેશા મારા જીવનમાં નિવાસ કરશે, જેમ જ હું હંમેશા માટે ઈશ્વરના ઘરમાં નિવાસ કરતી રહીશ. ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં આમેન. હાલેલુયા. પ્રભુની સ્તુતિ થાઓ. આવતા રવિવારે આપણે પાછા મળીશું. ત્યાં સુધી બાય બાય. ઈશ્વર તમને આશીર્વાદ આપો. मुझे पता है आपको बहुत मजा आया और मजा लेना हो तो अपने दोस्तों के साथ फिर से करना. बाय बाय. Subscribe to our channel, hit the bell icon, like, comment and share. Thank you and God bless you.